थोड़े दिन पहले आस्ट्रेलिया प्रो हाकी लीग खेडन वास्ते गई साड़ी कौमी हाकी टीम के नाल जो सलूक होया है उस तो बाद पूरे पाकिस्तान एक गल जी है वो की जा रही है कि क्या जिन्ना पैसा है जिन्नी सहूलतां ने वो सिर्फ क्रिकेट वास्ते ही ने ਜਿਹੜੇ बाकी साड़ी कौमी टीमां ने फुटबॉल दियां ने हाकी दियां ने वो कित्थे जान उहदे नाल की हो रहा है। एक वक्त सीगा जदों हाकी च पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया च पहचानिया जाता सीगा, बड़ा उन्होंने सुनहरा गोल्डन दौर कहा जाता है और उस टाइम साड़ी कौमी हाकी टीम एडे बड़े बड़े नाम सन कि अज भी वो नाम जोड़े बड़े मुतबर करार दिते जाते हैं। लेकिन उस तो बाद साड़ी जी बाकी खेलों की तरह साड़ी जी हाकी टीम है उहदे विच भी और उस तो बाद जी साड़ी मैनेजमेंट है हाकी की उहदे विच भी सियासत जी बढ़ गई और इस सियासत ने और जी सियासी बुनियादों के उत्ते जोड़े सदर लाए गए बाकी चीज़ां लाइया गई उन्होंने हाकी का तबाही फिर छड़ी है। हुण जो कुछ होया आस्ट्रेलिया दे विच अगर सोशल मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया उत्ते खप ना पाता तो शायद यह वाक़या भी उसी तरह नज़रअंदाज हो जाता जिस तरह के माजी के बाकी चीज़ां होंदियां रही ने। लेकिन चूंकि इस दफ़ा बहुत शोर मचिया उस तो बाद जोड़े साढ़े PHF के सदर तारा बुगटी साहब तो उस तो बाद राणा मुजाहिद साहब जो सैकटरी सन इन्हों को इस्तीफा तलब किया गया। हालांकि वो तो कहते फिरते इस्तीफा दिता है लेकिन इस्तीफा दिता नहीं गया, तलब किया गया सीगा। जेडे उन्होंने नाल परवेज़ भंडारा साहब ने वो भी मुस्ताफी हो चुके हुए हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हुण जेडे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मुहिउद्दीन वानी साहब उन्होंने PHF का एडहाक सदर लाया वा तो वो जेडे वानी साहब ने उन्होंने जेडे साडे साबक कौमी खिलाड़ी ने कौमी हीरो ने समीउल्लाह साहब उन्होंने जनाब अली जोड़ा है वो चीफ सैकटर लाता गया। हाकी की जी अरूज सीगा वो कदों तक रहा उस तो बाद जवाल जो आया वो वजूहत की ने तो अज की वजह है कि असी कौमी हाकी टीम के अच्छे खिलाड़ी भी नहीं आते और आम सतह पर आम जगह के उत्ते भी अकैडमियां के जोड़ा है वो हाकी की उस तरह जी है वो चर्चा नहीं की जाती। सब के वजूहत गल करने वास्ते साढ़े नाल अज स्टूडियो मेहमान ने सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार मियाँ असगर सलीमी साहब तो साढ़े नाल जोड़ा है वीडियो लिंक पर मौजूद ने जनाब कौमी हाकी टीम के साबक खिलाड़ी तो बड़े नामवर जो गोलकीपर सन अपने दौर के इमरान भट्ट साहब। मेहमानों जनाब जी आयां तो सब तो पहले इमरान भट्ट साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं। ये दसो कि तुसी भी माशाल्लाह बड़ा सुनहरा दौर गुजारिया है और बड़ा कामयाब तुम खिलाड़ी साबित हुए हो। ये जो कुछ आस्ट्रेलिया प्रो हाकी लीग होया है क्या ये कौमी हाकी टीम ते कौमी खेल जड़ा सीगा साडा हाकी ये ज्यादा नहीं है? बिल्कुल ना ज्यादा क्यों नहीं है ज्यादा ये और ज्यादा जी ये बड़ी देर तो चलती आ रही थी। एंड टाइम पे एहो जी सिचुएशन होनी सी जिसकी वजह तो पाकिस्तान हॉकी के मामलात लोगों के सामने आने सन क्योंकि प्लेयर ने बड़ा सबर किया। मैं समझना कि प्लेयर बड़ी देर तो प्लेयर जोड़े ने वो इस चीज को बर्दाश्त कर रहे सन और मैनेजमेंट का साथ दे रहे सन, फेडरेशन का साथ दे रहे सन। लेकिन तुसी जदों एक चीज बहुत ज्यादा एक पानी नो सिर तो भी उत्ते लगा दोगे तो फिर तो मेरे ख्याल नाल कोई चीज पॉसिबल नहीं रहिंदी कि कितनी देर प्लेयर इस चीज को बर्दाश्त करनगे। क्योंकि हॉकी दे विच सब तो बड़ा स्टेप जिहड़ा हुण प्राइम मिनिस्टर ने लिता है कि टेक्नोक्रेट बंदे जिहड़े फेडरेशन दे विच लैके आए ने देखो प्लेयरां दा कोई काम नहीं या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क काम करन दे विच एडमिनिस्ट्रेशन विच प्लेयरां दा ओलंपियन दा एक्स जिन्ने भी ने किसी दा कोई काम नहीं है। साडा काम है कोचिंग करना, साडा काम है प्लेयरां नूं डेवलप करना ते साडी जॉब जिहड़ी ही वो है ही है कि जदों एडमिनिस्ट्रेशन दे विच चीज़ां आईयां ने ओलंपियन आए ने दूसरे लोग आए ने सैकटरी प्रेसिडेंट की सीटां ते आए ने उस तो बाद हॉकी की तबाही हुई है, हॉकी थल्ले नूं गई है, हॉकी वापस उत्ते नूं नहीं आ सकी। ते मेरे ख्याल नाल यह जिहड़ी चीज आस्ट्रेलिया च हुई है निहायत ही गलत है। ये असी अपनी जिन कहने सवारी पूरी दुनिया च कराई है, असी खाली पाकिस्तान च नहीं कराई। असी आस्ट्रेलिया च जिहड़ी टीमां सन असी दुनिया च जिहड़ा मैसेज गया है वो यह गया है कि शायद लवारसा की टीम आई है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जी है पाकिस्तान हॉकी की आज तो पहले एनी पाकिस्तान हॉकी की कभी भी तबाही ते कभी भी रसवाई दुनिया दे च नहीं होनी जी हुण हुई। सही है। अच्छा मियाँ असगर सलीमी साहब तुसीं भी बड़े वरियां के उत्तों जोड़ा है खेडां नूं जोड़ा कवर कर रहे हो देख रहे हो करीब दे नाल ये जो कुछ होया है ये पाकिस्तान हाकी फेडरेशन जी है यदा किस हद तक कसूर है? पिछले 10-15 वरियां की गल करिए तो पाकिस्तान हाकी फेडरेशन के सियासत जी है उन्हें की जड़ा है वो खेड खेडे ने जी बेसिकली जड़ा है ना मेरा रिजवान साहब आज जिस तरीके नाल इमरान भट्ट साहब ने कहा है बिल्कुल इन्होंने सही जड़ा है ना वो कहते दरिया नूं कूजे दे विच बंद किया गया। पाकिस्तान हाकी फेडरेशन ने इन्नियां ज्यादतियां प्लेयरां नाल कीतियां हैगियां ने
ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ। ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਬਟੇਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ 1992 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2026 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੈਂਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਹੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਬਨ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਅਰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 10 ਅਰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਅਰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦੇਵੋ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਜਰਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਦੇਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਅਕਰਬਾ ਪਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੁਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜਜ਼ਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1984 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ 1994 ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ। ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ। ਬੜਾ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕभी ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ TADA ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ TADA ਮਿਲਦਾ ਹੈ? $500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪਰ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ TADA ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਦਰ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਔਰ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁੰਗਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਦ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, क्या पाकिस्तान दी हाकी दा असल मसला अफराद ने या ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਟੀਮ ਦਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 80 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਨ, 70 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਪਰਸਨਸ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਤੇ ਡੇਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ
ਨਾ ਕਦੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ 90 ਦਾ ਬੈਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਹਿਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਡੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ 94 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦਾ এনवायरमेंट ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? 96 ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪਈ, ਕੁਝ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ FIH ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3 ਦਫਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਵਾਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਮੁਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? देखो, बेहतरी के इम्कानात क्यों नहीं है? हर चीज ठीक हो सकती है। वानी साहब ने सब तो बेहतरीन स्टेप है लिता है कि 1980 के बंदियां नू लैके आए ने हॉकी की बेहतरी के सजेशन वास्ते, एडमिनिस्ट्रेशन विच नहीं लैके आए। ते मेरे ख्याल में सब तो बड़ा इकदाम यही है कि समी भाई का आना, हसन भाई का आना, इस्लाम भाई का आना हॉकी की बेहतरी के मशरे वास्ते है ना। हसन सरदार एक ऐसा ना है, हसन भाई, समी भाई है, एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬੈਚ ਸੀ, ਇਹ ਅਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੈ वो हम है, अगला कोई डेवलप ना हो सके। लेकिन ये वो लोग हैं अब ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪਲੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਨੇ ਲੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ 80 ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਕੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ੇ ਫਾਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ ਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ